subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसी मिस ना करो। ये हमारे तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे जब तक जाएंगे। हमारा मुझ का सवाल हो गया। हम तो बिल्कुल मोदी का ये कहें भाई इसका बेड़ा गर्क हो जाए। अगर हमारे साथ पंगा लेगा तो भाई ये तो पंगा लेने वास्ते हम भी आए हैं। बस एक MLA बना 7 पुस्तां अपना जुगाड़ कर लिया। ਖੋਟ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਸਕਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪੁੱਲਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਟਰਾਲੀ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਦੇ ਪਹੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਹਾਕ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਹਾਕ ਪਹੇਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੱਕਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ। हाँ जी, रकबा हमारा जी 2800 किलियां का मौजा जी हमारा। ਜੀ और जी वोट हमारी जी 3000 का लगभग है जी। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। पिंड जानो जी हमारा हम किसानी से जुड़े हुए हैं। और जी मैं चिड़ूनी साहब के साथ अब मेरे ख्याल कम से कम 30-35 साल तो जुड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसा गुड आदमी है ये जी, आज तक बिके नहीं। अच्छा। और हमारे 5 गांव हैं, सारे इसके साथ खड़े हैं। और हम जब तक ये हमारे तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे जब तक जाएंगे। हमारा मुझ का सवाल हो गया। हाँ, ਹੁਣੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। भाई जी ये नहीं लिखने दो जी, फिर तो हम अपना जोर लगाएंगे। कोशिश तो हम पूरी करेंगे जवान जन लचड़ा हम बिछड़ा सकें। हमारे को कौन सी जात नहीं, देश का स्वतंत्र देश है ये, सबका हक है वहाँ जाने का। कोई कल्ला मोदी का तो है नहीं सरकार, उसके भी कल्ला बात किया। हमने सब किसानों ने बनाया, मजदूरों ने बनाया, सभी बरादरी ने बनाया हमारे को मिल के उसको। हम तो पीछे दौड़ने वाले हैं नहीं जी। हम तो अभी पूरा अपना हक लेके ही मरेंगे जब तक कोशिश है जी हमारी। हाँ, आपके गांव का सहयोग कितना है। सहयोग जी 30-35 आदमी तो यहाँ बैठे हैं जी। कल को मेरे ख्याल का 4-5 ट्राली और आएंगी हमारी, तो जी मेरे ख्याल का 100-150 बंदा तो पक्का ही आएगा। तो जी हम यही लेके आए हैं भाई हमारे तीनों काले कानून वापिस हों। हम तो बिल्कुल मोदी का ये कहें भाई इसका बेड़ा गर्क हो जाए हमारी करने से। तो हाँ, बिल्कुल ही हम ये चाहें भाई जब भी ये मर जाए ना, हम तो उसी टाइम खुशी मनाएंगे, लड्डू बांट लेंगे। और बोलो जी, हम तो यही कह सकें जी इसके बारे में। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਸੀਸਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ। अपना नाम है शमशेर दंदियान, ਜੀ गाँव इसाक है, ਜੀ तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ਜੀ हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ, 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। भाई साहब मीटिंग में कुछ नहीं निकलना, ये तो दिल्ली में बढ़ना पड़ेगा। मीटिंग का तो कोई हल नहीं होना किसी प्रकार का भी, बिल्कुल भी। और भाई हम तो मोदी यही कहा, मोदी ने भाई अपने कानून वापस ले, अपना ठीक ठाक रहे, हम अपना घर जाओ। माना कि जूता यहाँ पंगा लेने की, अगर हमारे साथ पंगा लेगा तो भाई ये तो पंगा लेने वास्ते हम भी आए हैं। बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? भाई साहब ये मिला जुला षड्यंत्र है इनका, इसमें कुछ नहीं निकलना। बस ये अभी 26 जनवरी ना किसान चले जाएं कैसे कैसे, इन्होंने हथकंडे अपने वो अपना रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं निकलना। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। मैं तो कह रहा अभी तीनों सेना अध्यक्ष इकट्ठे हो, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करा। 80 के बाद जितने भी इलेक्शन लड़ा, कोई MLA हो MP हो किसी प्रकार के, उनकी सबकी संपत्ति जब्त करे और राष्ट्र की संपत्ति घोषित करे। इन्हें तो देश लूटा खा दिया। किसान है जो 80 के बाद का किसान है, जिसके बाद 8 किले तो 8 किले थे, 7 पा गया 6 पा गया, बेच इतना कर्जा में दब रहा। इन्होंने अपने तो घर भर लिए, एक MLA बना 7 पुस्ता का अपना जुगाड़ कर लिया। 80 के बाद जितने भी MLA मिनिस्टर कोई बने उनकी संपत्ति जब्त करे और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे उसको। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? इकट्ठे हो गए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP, उत्तरांचल, गुजरात के लोग भी आ गए तो इकट्ठे हो गए। हाँ, अब तो डरने की बात ही कुछ नहीं है। हाँ जी, अब तो बस ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੁਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? कोई चक्कर नहीं जी, चाहे केस 20 बना ले कोई, लोग तो जी अपना जान थेड़ी बदल के आगे 36 केस बना ले, कोई चक्कर नहीं, केसों से डरने वाले नहीं है। किसान को हम 24 घंटे मौत का पुस मारा हुआ खेत में, जिस टाइम किसी भी टाइम कुछ भी हो, उसका सांप भी आस का, बिच्छू भी आस का काट ले। और ये क्या है, मोदी मादी कुछ नहीं है। ये तो ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लोगों ने नारा लाया था, वोट दे दी, ये सारा टेरा बन गया, लोगों ने उठना रहा, खाम खाएगा, कोई चक्कर नहीं है, परवाह कोई नहीं किसी प्रकार की भी। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਡਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੋਣੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ? ये तो भाई मोदी ना बीमारी होगी, ना पंछियाँ, ना कोई ना कोरोना, कुछ नहीं है। ये तो मोदी बीमारी है, मोदी का लागी, और मोदी ने तो बहुत तगड़ा इसका अर्जाना देना पड़ेगा। 100 के लगभग 100 से ऊपर ही हो, उसका भी डेथ हो गई हो। किसी का 12 में आज तक मोदी सरकार ने कुछ नहीं बोला। अभी किसानों के देश के अन्नदाता हैं, देश का पेट भर रहे हैं, किसान का कोई भी एक बार हरियाणा गवर्नमेंट आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, किसी ने कुछ नहीं उसके बारे में बोला। फिर तो मर पता के ले गए हम तो लाठी झंडे में लाठी ले लेगा ला रहे हैं, डंडे ले लगा रहे, लाठी चार्ज कर, देख लाठी चार्ज ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? सड़क बनाने वास्ते, लेकिन उस पर तो केस करांगे। ये मसला होना खट्टर पर, कोई एक दंतन तोड़ ले, किकर पदे सफेदा पदे रास्ता में, उस पर केस बना दें। इन्हें सड़क पाड़ा गेट दी, सड़क इसका बाप की सड़क थोड़ी थी। किसानों का 90% सहयोग है इस देश के अंदर, और वो सड़क पाड़ का मोदी ने खट्टर ना गेट दी। एक बसा इसकी जो कंडेर पर की मुच्छा नहीं, मुच्छा दे डांगे साला किसकी। हाँ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ MLA MP ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੀ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਂਝਾ TV ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸਾਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ TV ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 150-200 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੋਟ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਦਾਨ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ VOTING ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ VOTING ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 90% ਕੀ 110% ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਤਦਾਨ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਲ ਪਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। 130 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ, ਖੱਟਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲਾਸਮੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10-10 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਜ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ।
ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम मासू है, गांव इसाक, तहसील प्योवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? अब ना गर्म महसूस हो रहा, लेकिन जिमींदार कौम जाग गया, अपने हकों खातर जाग गया। यो आंदोलन ऐसा बन गया, हरियाणा पंजाब ने इसकी ऐसी नींव रख दी है कि इन सरकारों पर उखाड़ी नहीं जा सकती है। और हम दिल्ली में परेड करांगे। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पर्चे तो दर्ज होंगे भी, यहाँ करांगे, दबान खातर कुछ ना कुछ करांगे, लेकिन इन पर्चे का कोई फर्क नहीं पड़ता किसानों पर। बस बुलंद हौसले लेकर चल रहे हैं। इस आग में झोंक दिया, तन मन धन सब कुछ झोंक दिया। खट्टर ना तो बस उखाड़ फेंकांगे। खट्टर जो गूल होगी ना उसने बस सुधारेंगे। अब किसी गाँव में नहीं बढ़ सकता। और ये ऐलान भी कर दिया सभी गाँवों ने, सभी पंचायतों ने अपना ऐलान कर दिया, बीजेपी जेजेपी का फुल बहिष्कार किया जाएगा। हाँ बस ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? हम तो ये कानून रद्द करावांगे, लेकिन ये सरकार के पैंतरे हैं। जगह जगह किसानों ने रोकने खातर ये पैंतरे हैं। पहले आतंकवादी का नाम वो दिया था, फिर खालिस्तानी बोले था, फिर कुछ पंजाब के किसान हैं, कुछ मुट्ठी भर किसान हैं, फिर ये मान गए भाई किसान हैं, नकली किसान भी बोल रहे थे। लेकिन अभी इनका ये पैंतरा किसी तरह चल नहीं पाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट का भी चलो फैसला ना, सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा न्यायालय अपने देश का सबसे, उसने भी, लेकिन अगर वो बिक चुका है ना तो हम इन फैसले को नहीं मान लेंगे। और ये अगर हम इस फैसले से खिलाफ है। ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੱਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? साफ सुथरा बदलाव, ईमानदारी का बदलाव चाहिए हमारे, चाहे किसान नेता हों चाहे कैसे हों, हमें किसान नेता चाहिए, ना कि कोई दूसरा, कोई व्यापारी नेता नहीं चाहिए। जो मजदूर की, किसान की, हर बिरादरी की कदर करा, उनका विकास करा। भ्रष्टाचार नहीं चाहिए हमें। हाँ, चोर इकट्ठे हैं, ये चोर हैं सब। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰਵਣ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੰਗੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मेला दिवस क्या का मनाना था, जो
मेले थे वो मेले मूल्य तो गए 5। ये भी तो कष्ट की घड़ी है, कष्ट मनाना बस। और बुजुर्गा का किया लगा रहा की बारा है जिन्ना के पोते नौ आए थे ऊना का नहीं पता भी घर के आ इंटा टोरडे। जो हमारी जादी थी वो हमारी रहने नहीं थी। जादी तो जिम्मेदार की कदी हुई नहीं। पहला बाणिया ना खा लिए, फिर लोना ना खा लिए, गड्डिया में पाए। ये वो जो जिस पर लोन ले ले था गड्डी में पाले था, चलो जो हुआ था ये वो भी खोली। जामा कड़ा कोई था ही नहीं बचा। ये मोदी कहा था भी अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए बहनों भाइयों, अच्छे दिन आ गए। वो ये अच्छे दिन आए हैं जो सड़कों पर रोल दिए। मेरी उम्र का भाईया जो भाई बहनों को वो भाईया चलो मान ने चुनका बुला लिया, कोई माड़ा तो नहीं करा। ईब के इब तो उसने सारी चीज रोल दी। उसकी मर्जी है, उसका हाथ में सारा जनता है। देश जो करना चाहेगा गोली मारेगा उरा मर जाएंगे, भूखे मारेगा जब भी उसे खोस तो लिए सब कुछ। भूखे तो है ही, भूखे आते सड़कों पर पड़े, नहीं तो मत बोलो के था। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਪਾਏਗਾ? ये तो इसकी माँ है, इसी तक ये सारी जितनी भी है वो मोदी भी है नहीं, वो भी इसी पे तो पड़ रहा। उसने भी हम कमा कर खड़ा रहे, उन्हें शर्म नहीं आती भाई ये जिम्मेदार हैं। मट्टी गेल मिट्टियों का 70-70 साल के 80-80 साल के जिन्होंने वो बुरा टाइम देखा, इन्हें भी देखा। तो फिर यूँ कौन सा टाइम था उसका लाने का, कौन सा टाइम था ये दिखाने का। ये अच्छे दिन लाने की बात थी। धरती हमारी माँ है, हमारा पेट भर दिया, उसका भी पेट भरा। किसान तो कमा का खावा, कुछ खो नहीं सकता। किसी पे तो दे तो किसी ने दो, ये दाता है तो और कर लेगा जो इसकी मर्जी है। जो समझ आवेगी बार्डर पे तो उठ कर घर चले जाएंगे, नहीं समझ आवेगी तो पूरा जो बनाना उसने बनाना बना देगा। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾਣ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਦ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਆਮ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਜਦ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਆਵਾਂ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਝੂਠਾ ਮਰਲ ਜਾ। ਹੋਰ फैसला भी के करा ना। वोट पाइए जद भी नहीं सरदा पाइए तो बना दिए, वोट पा के अपने गलना ये फंदा पा लिए। जिम्मेदार देखो पुत कौन सा जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार उन्हें रहने दिया। सारे फांसी खा खा कर मरन लग रहे हैं, हत्या कर 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 मरन लग रहे हैं। कौन अपने बच्चे ने सुख दे रहा? नौकरी ना कोई छोड़ी नहीं, जमीन ना ही ना छोड़ी नहीं। चलो किसी का शर्म थोड़ी बहुत ही कोई आया थी, नोटबंदी करी हो सब कुछ खोल दिया। किसी बहन का भाई का किसी का पर्दा नहीं रहने दिया। ये भी तो पर्दा के आई तो बुजुर्ग हैं जो उराऊती दे दे या वो वहाँ जाकर दे दे। घर बार तुम्हारा रहे नहीं, बागड़ियाँ जैसे हो गए। बागड़िया ने कह करते सी भाई वो कहते हमारा सब कुछ है, हम पीछे नहीं जाते। हमारा सरकार ने सब कुछ खो लिया, ये हमारा सरकार ने सब कुछ खो लिया। उन्होंने के कमा हम बागड़ियाँ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ। ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, 7:30-8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाथ जोड़ के यही पीला, जो वीर हमारे बच्चे बैठे हैं इन्हें ना बख्श दो, ना खो इन्हें ना खुदा जेड़े हमारी माँ वो भी खोस ली, जे माँ ना जन्म दे के पाले हैं वो भी खोस लिए। आगे उसकी मर्जी, हाथ जोड़ के यही विनती है भी वो इन्हें ना बख्श दे। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਛਲਕਦਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਇਹੀ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤਹਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਕ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। खट्टर मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी तेरे काले कानून वापस कर, वापस कर, वापस कर। खट्टर मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, संत मर गया, हाय हाय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। खट्टर मर गया, हाय हाय। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसी मिस ना करो।